वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, गल की शुरुआत उर्दू के एक शेर तो करते हैं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लगातार सिखा के उत्ते हमले की घटनावां इंडिया के अंदर असी देखते आ रहे हैं। ताज़ी मिसाल कहीए, हरियाणा के कैथल के अंदर सुखविंदर सिंह नाम के एक नौजवान को सिर्फ इस करके कुटिया जाता है कि रेलवे क्रॉसिंग के उत्ते क्योंकि वह साबत सूरत सिख सी, तो उन्होंने कहा जाता कि खालिस्तानी असी तैनूं मारांगे भी और तैनूं 84 याद करा देंगे। इस सारे मसले के उत्ते अज असी पूरी खबर की पड़ताल करने लिए पहुँचे है। गुरुद्वारा असी गल करिए मंजी साहब कैथल पातशाही नौवीं, उस परिवार के नाल भी असी गलबात करांगे। हरियाणा कमेटी के वालों इत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस हो रही है, असी वो भी कवर करांगे। प्लस हरियाणा कमेटी के सारे मसले के उत्ते की पक्ष है, क्योंकि हरियाणा के अंदर खास करके जिहड़ी हरियाणा कमेटी उन्होंने सरकारी कमेटी कहा जाता है और मौजूदा कमेटी के राही इस पंजाब की गल ना करके असी गल करिए हरियाणा की गल करिए तो इसी हरियाणा के अंदर जिथे सिखा के उत्ते हमले हो रहे हैं तो दूजे पासे सत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी फोटोआं नूं अतवादी कह के हटाया जा रहा है। इस सारे मसले के उत्ते असीं तुहानूं अपने TV 84 के राही सारी अपडेट लैंदे आ। तो सब तो पहले चलते हैं सरकारी हस्पताल जिथे सुखविंदर सिंह का इलाज चल रहा, तो उहनां नाल ही सारे मसले की गलबात करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, जिस तरीके असीं तुहानूं सारी अपडेट दी, साडे नाल सुखविंदर सिंह हस्पताल जुड़ चुके ने। सट्टा तुसीं देख सकते हो, सारी गलबात इन्हां नाल फतेह की शुरुआत तो करना। सुखविंदर सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी की सारा मसला 10 तरीक का अज 2 दिन उत्ते हो चुके ने, की घटना वापरी सी, की होया सी? वीर जी, मैं अपने घर तो अपने शोरूम तो अपने घर जा रहा सी 19 सैक्टर, तो रस्ते च फाटक बंद सी, ट्रेन आ रही सी तो मैं खलो गया। उस तो बाद की होया जी, 2 लड़के होर खलोते ने साइड च, तो फाटक खुल गया तो लड़के आंदे ने खालिस्तानी निकल जा। चलो फाटक खुल गया, मैं भी निकल गया, वो भी निकल गए। उस तो बाद उन्होंने एक बार फिर यूज किया खालिस्तानी, वो यूज करके कहते ने 84 दरा देंगे। मैनू ये गल आते ने, मैं भी अपनी स्कूटी रोक ली है, उन्होंने अपना मोटरसाइकिल रोक लिया है, रोक के उन्होंने हथोपाई कर दी है। चलो एक बंदे नाल साडी हथोपाई होंदी है, दूजा आके फिर वो मैनू थल्ले डेग लेंदा है। उस तो बाद वो इट्ट चुकते ने, इट्ट चुक के मेरे सिर ते लग जाते हैं मारन, बई इनू मार दिओ एक केस होर हो जाएगा। जो मैनू चंगी तरह मार के चले जाते हैं तो फिर इन्होंने खालिस्तानियों नूं 84 याद करा देंगे। ये शब्द होर बंदियां ने भी सुने ने, बयान भी दिते ने तो रिकॉर्ड हो चुके हैं जी। टोटल किन्ने जी है सन? अगर गल करिए जो तुसीं फाटक ते रुके, वो किन्ने बंदे सन मोटरसाइकिल? वो 2 बंदे सन जी। 2 बंदे। उम्र किन्नी सी उन्हां दी? मन को 25 ਤੋਂ 30 साल के लगभग होएगी जी। तो तुहानूं की लगता है शराब पीती सी, शराब के नशे सी कि एक सिखा तो जो कि नफरत जो हुण कुदरती देखण नूं मिल रही है जगह जगह के उत्ते कि वो उस नफरत करके उन्होंने समझे नहीं। वो मैं तो मूल आ के नहीं वेखे नाल जी, वो सिर्फ उन्होंने जिहड़ी द्वेषवां नाल भरी गई खालिस्तान दी मन के जिहड़े भाषण चल रहे हैं कंगना रनौत तो लैके सिर्फ सिखां हिंदुआं दा भाईचारा खत्म करने वास्ते कर रहे हैं। जो लोग कुछ लोग ने जिहड़ा सिखां दे विच अपना हिंदुआं विच भेदभाव लड़ा करा के लड़ाना चाहते हैं सानू। किन्ने बजे रात किन्ने दा समय है सर? रात का 9:54 का टाइम है। तो जिस वे तुहानूं उन्होंने मारिया खालिस्तानी कह के तुहाडे ते अटैक किया तुहाडा, क्योंकि वीडियो असीं भी देखी है, असीं नाल चला भी रहे हैं स्क्रीन के उत्ते, तो जो तुहाडा खून वगैरह वग रहा सी तो उस वे तुहानूं किसी ने तुहाडी मदद की, तुसीं घर पहुंचे किवें कीता तुसीं? सर उस टाइम मेरे को एक राजू है MLA का इलैक्शन लड़िया JJP का, उन्हें मैंने छड़ाया। बाकी लोग ही डरते रहे कि इन्होंने को वैपन ना हो, साढ़े तो फायरिंग ना कर देना। सिर्फ वो मुंडे ने मैंने छड़ाया तो उन्हें पुलिस सद्दी तो 3 गड्डियां पुलिस दी आ गई। उस टाइम फिर पुलिस लैके मैंने इत्थे हॉस्पिटल च आई। तो सुखविंदर जी, पुलिस की असीं गल करदे आ, पुलिस तुहानूं इत्थे लैके आई हस्पताल, तुहाडा मैडिकल होया, कि तुहानूं लगदा है पुलिस वालों तुहाडा इंसाफ होएगा? क्योंकि एक जिस तरीके दे नाल असीं पिछोकड़ देख रहे हैं जो सिखां दे उत्ते जो हमले होंदे रहे, तो पुलिस और प्रशासन का रवैया किते ना किते माफ़ करना वैरियां दे नाल हुंदा, सिखां वाल नहीं हुंदा। तुहानूं उस वेले जो पुलिस वाले ने बर्ताव किया, बर्ताव की हो जाए? देखो जी, मेरे को तो बयान लैके ने हुण करना कराना तो पुलिस के अंडर है, चाहे गौरमेंट के अंडर है, किवें करे किवें नहीं करे, असीं बयान अपने दे चुके हैं जी। तो साडे चैनल तो पहले कोई होर TV चैनल या कोई लोकल न्यूज़ चैनल किसी ने तुहाडे तक सारे मसले ते पहुँच की है? हाँ जी, कोई होर चैनल वाला तुहाडे कोल खबर लैण लई आया है? हाँ जी, चैनल बहुत आए हैं, कल भी आए हैं जी। जो अपने इत्थों के लोकल भी चैनल बहुत है, एक दिल्ली तो चैनल भी आया सी जी,
ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, FI ਦਰਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ FIR ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ? ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਈ ਜਾਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਜੀਤ ਵਿਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਏ ਆਣਗੇ, ਮਗਰ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜੇ ਮਸਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10-15 ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਥਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਪੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, 307 ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੱਟੜਪਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਟ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਟ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਟ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਟ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ? ਉਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਪਸਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਦੀ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੇ। ਜਾਟ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜੀ, ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਨਾ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਟ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਾਟ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ 13 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਬਹਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਦੀ ਭੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡਾਚਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ BJP ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਖੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਾਣਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਡਾਚਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ BJP ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਡਾਚਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਨ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਰਵਾਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਛਬੀਲ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ,
ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਹਰੇਕ ਫਲੈਕਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਉਤਰਵਾਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਤ ਜੈਲਾ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੈਥਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੜ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਾਟ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੰਚ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਢੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਘਟ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, 4 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ, 4 ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ, 4 ਇੱਧਰ ਖੜੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, 1-2 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਸੋਈ ਚਲਾਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ 101% ਕਿ 1000% ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਕਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਟਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਲਾਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਏਕਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 84-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਆ, ਚੌਧਰ ਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਥਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਾਟ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਟ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਗੁੱਲੇ ਚੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬਲਸੂਈ, ਉਹ ਜਾਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਟ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸੀ, 10 ਘਰ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150-200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਾਟ ਵੀਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸੂਈ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੈਥਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਾਟ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੜਦਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਆਰਐਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਵੇਖੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਾਟ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ 13 ਜੂਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਚਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੂ ਬਾਈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ KGB ਦਾ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 84,000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਰਾਜੂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਨ? ਉਹ 2 ਜਣੇ ਸਨ। ਕਰਤੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਅੱਧਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਲੋਕ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ। ਰਾਜੂ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार सर। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। राजू जी, आप वहाँ पर थे, क्या हुआ था? क्योंकि हमने सुखविंदर जी से पूछ लिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर आप क्या हुआ जब आप वहाँ पर पहुँचे, क्या सिचुएशन थी? देखिए सर, तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के आसपास की ये बात है। मैं रात को 19 की मार्केट से मैं सामान लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था। तो जैसे मैं DC रेजिडेंस से निकला, मैं गाड़ी में था, तो आगे मोड़ पर जाकर मैंने देखा कि 15-20 जो बंदे थे इकट्ठे हुए थे और मैंने देखा कि क्या क्या बात हुई है। तो एक तरफ कोने में कोई झगड़ा था, मुझे लगा कोई झगड़ा है। तो वो वहाँ वो आवाज़ें करते बचाओ बचाओ उनको बोल रहे थे। तो जब मैं गाड़ी से उतर के गया तो मैंने देखा कि भाई एक नौजवान साथी है वो नीचे गिरा हुआ है और 2 बंदे उसको मार रहे हैं। तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उनको बचाने की। तो मैं थोड़ा पास गया हिम्मत जुटा करके। तो मुझे लगा थोड़ा अंधेरा था, तो मुझे लगा उनके हाथ में हथियार है कोई। तो फिर मैं थोड़ी हिम्मत करके पास गया तो उनके हाथ में ईंट थी। तो वो जो साथी था वो नीचे पड़ा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उन्होंने एक परना लिया हुआ था, वाइट कलर का परना, जो उन्होंने गले में उसके गले में डाल के और उसको पीछे पकड़ करके और जो लड़का था उसको ईंट मार रहा सिर के अंदर। तो वो बिल्कुल मुझे लगा कि भाई तो उसको मार ही देगा। तो मैं दौड़ करके गया, तो मैंने उसको जब ही पाई उस लड़के को और मैंने उसको एक तरफ फेंका, उससे मैंने ईंट छीनी। तो उन दोनों को मैंने दूर उससे पीछे किया और उस भाई को उठाया। तो उसको मार रहे थे वो, और मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा हुई कि वो उसको मारते हुए वो खालिस्तानी से कि भाई खालिस्तानी हो, छोड़ेंगे नहीं। और जब वो वहाँ से भागे तब भी उन्होंने उनकी वर्डिंग ये थी कि भाई खालिस्तानियों को तो हम 1984 वाला हाल करेंगे। तो मुझे ये चीज़ मेरे को ये वर्डिंग सुनी तो इंसान ये लगे कि भाई आपकी कोई तू मैं हुई है, कोई सामान्य झगड़ा है, तो फिर आपको लगता है कि चलो झगड़ा था ये छुटवा दिया। लेकिन जब उनके मुंह से मैंने ये वर्डिंग मैंने खुद सुनी तो मुझे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने SP मैडम को फ़ोन किया मौके पर। तो SP मैडम ने फ़ोन उठाया तो मैंने बताया कि इस तरीके से एक नौजवान सिख है, तो उसको 2 बंदे मार रहे थे और वो इस तरीके की वर्डिंग यूज़ कर रहे थे। तो मैडम ने तुरंत एक्शन लिया। तो वहाँ पर उन्होंने SHO को भी 3-4 गाड़ियाँ पुलिस की भी आई, मौके पर आई, मीडिया भी मैंने बुलाई, इनके पेरेंट्स सुखविंदर के जो पेरेंट्स थे उनको भी मैंने कॉल किया, उनको बुलाया मैंने। तो बड़ी पीड़ा महसूस हुई। और मुझे ये भी है कि अगर शायद मैं भी उन लोगों की तरह अगर बीच में आकर के उसको ना छुड़ाता तो वो मुझे लगता कि वो छोड़ते, वो मार देते उसको। राजू जी, आपने उस मौके पर पहुंचा और मैं तो खैर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा लेट पहुंचा था जब हरियाणा कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप बात कर रहे थे। अभी तक तो यही था कि उन लोगों ने मारा, वो आपने उन्हें गिर उठाया, बट आप और कैमरा में ये बात करें कि आपने उस झगड़े में उनको भगा कर उनकी जान बचाई। शायद अगर आप ये हिम्मत ना करते तो शायद सुखविंदर सिंह आज हमारे बीच में ना होते। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। एक चीज़ मेरे को बताए, जिस तरीके से हमारे देश की राजनीति का माहौल है, क्योंकि हमेशा यही रहा है कि जब कहीं भी ऐसा कोई मसला आता है, वो चाहे हिंदू धर्म पर हो, किसी मुस्लिम भाई पर हो, किसी सिख भाई पर हो, राजनीति बड़ी ज़बरदस्त
ज़बरदस्त होती है और धर्म की राजनीति तो माफ़ करना आज के देश में देश की राजनीति बन चुकी है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के मसले से कहीं ना कहीं सिख जाट भाईचारा उसके ऊपर दरार पड़ती रही? नहीं, बिल्कुल ये जो ये धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों के मन के अंदर ये भ्रम और डर जो जगाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर चिंतनीय विषय है। अब मैं इस चीज़ को ये देखता हूँ कि हो सकता है कि उन दोनों साथियों के पीछे कोई खास सुनी हुई हो। आम तौर पर किसी का झगड़ा होता है तो कोई बात नहीं, हो जाती है, मारपीट होती है, हाथापाई होती है। लेकिन अगर आप झगड़े के समय में अगर इस तरीके की वर्डिंग यूज़ करते हो, भाई आप उनको खालिस्तानी बोल रहे हो, या कोई मुसलमान है तो आप कुछ और बोल रहे हो, कोई और जाति का धर्म, अगर आपके मन में से अगर ये भावनाएं निकल के आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो एक फ़र्क है भाईचारे के अंदर, जो फ़र्क है वो दरार पैदा होती जा रही है और ये बड़ी चिंतनीय विषय है। मैं सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के मैं बिल्कुल चिंतित था, तभी मैंने फ़ोन किया था कि उनका झगड़ा सामान्य होता तो अलग बात थी, पर वो अगर उसको खालिस्तानी कह के पीट रहे हैं और देन वो जाते हुए बोल रहे हैं कि भाई खालिस्तानियों का 84 वाला हाल करेंगे, तो ये मुझे ऑकवर्ड लगे। मुझे ये लगा कि भाई हाँ, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि वो किस तरीके से उसको टारगेट किया गया है, उसका झगड़ा किया गया है। हालांकि उन दो जो लड़के थे उन्होंने दारू पीर की थी, लेकिन बड़ी चिंतनीय विषय है। मुझे बड़ा दर्द हुआ वो वाक़या देख करके। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਸਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੂ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 84 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਲੈਣਾ ਇਸ ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰਾਜੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਾਦ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਧ ਤੋਂ ਕਰਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੋਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਰੋਲ ਦਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਾ ਵਾਚਕ ਆ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ,
ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। 40ਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠੇ ਸੱਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਜਾਬਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਬੈ ਬਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤਬੈ ਰੂਸ ਜਾਗਿਓ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, KPS ਗਿੱਲ ਆ ਜਾਂ ਵੈਦਿਆ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਥਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਥ ਖਿਲਾਫ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੇਜੇ, ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਔਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ
ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। DSP ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 295 ਇਹ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ 506 ਲਾਈ ਆ, 2324 ਲਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 307 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆ ਰਾਜੂ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲ 'ਚ ਸਾਫਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 1984 ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 307 ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੋਤਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, BJP ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 13 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ, 15 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਠ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ 13 ਨੂੰ ਕਰਨ, 14 ਨੂੰ ਕਰਨ, 15 ਨੂੰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪੰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ, ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਤਾਰਗੰਜ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਤਾਰਗੰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਥਲ ਆਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਥਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚੋਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ 'ਚੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ DSP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 307 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ FIR ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 295 ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਸੈਣੀ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸੁਲਝੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, MLA ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।